دوستو فلائنگ ٹی وی میں خوش آمدید۔ دوستو دنیا کے سفر میں ہماری نئی منزل ایشیا کا دل کہلانے والی روس کی ایک اہم وفاقی جمہوریہ آلٹائی ہے۔ آلٹائی جمہوریہ منگولیا، چین اور قازقستان کی سرحد کے ساتھ ایک وسیع و عریض پہاڑی سلسلے، گہری خوبصورت وادیوں، تیل اور گیس کے ذخائر سے مالا مال ہے۔ جمہوریہ آلٹائی کا پرانا نام گورنو آلٹائی ہے۔ اس جمہوریہ کا کل رقبہ 92,600 اسکوائر کلومیٹر اور آبادی تقریباً 2 لاکھ افراد پر مشتمل ہے۔ سائبیریا کے خطے میں موجود یہ روس کی کم ترین آبادی والی ریاست ہے۔ جمہوریہ آلٹائی جو کہ نسلی بنیادوں پر قائم ہے، یہاں پر دوسرا بڑا نسلی گروہ آلٹائی ہے۔ آلٹائی جو کہ بنیادی طور پر ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں، کل آبادی کے 35% پر مشتمل ہے۔ اس وقت دنیا میں 135 ملین کے قریب ترک نسل کے لوگ آباد ہیں، جس میں سے ان کا 40% ترکی میں آباد ہے، جبکہ باقی ترک نسل کے لوگ وسطی ایشیا، مشرقی یورپ، مشرق وسطیٰ اور چائنا میں آباد ہیں، جبکہ سب سے بڑا نسلی گروہ روسی ہیں، جو کل آبادی کے 57% پر مشتمل ہے۔ آلٹائی اور رشین یہاں کی آفیشیل زبانیں ہیں۔ جمہوریہ آلٹائی میں 7,000 کلومیٹر سے زائد ندیاں اور دریا بہتے ہیں۔ یہاں پر 20,000 کے قریب چھوٹے بڑے دریا اور 7,000 سے زائد خوبصورت جھیلیں موجود ہیں۔ جمہوریہ میں بہت سارے تاریخی اور آثار قدیمہ کے آثار موجود ہیں، جن میں قدیم چٹانوں پر بنے نقش و نگار اور ڈیزائن شامل ہیں۔ ماہرین آثار قدیمہ تقریباً 1 صدی سے اس خطے میں تحقیق کر رہے ہیں۔ یہ خطہ آلٹائی ماؤنٹین رینج کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی تاریخ 500 ملین سال پرانی ہے، جبکہ جمہوریہ آلٹائی میں انسانی آبادکاری کے آثار 1.5 ملین سال پرانے ملے ہیں۔ تقریباً 36 قبل از مسیح کے دوران ترک نسل کے لوگ اس خطے میں آ کر آباد ہوئے، جبکہ یہ خیال بھی پایا جاتا ہے کہ اصل ترک زبان کا آغاز بھی اسی خطے سے ہوا تھا۔ جمہوریہ آلٹائی میں قدرتی معدنیاتی وسائل کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ان قدرتی وسائل میں سونا، سلور، ٹنگسٹن، لیتھیم، مرکری، آئرن، تیل اور گیس کے ذخائر شامل ہیں، لیکن ان دنوں اس جمہوریہ کے قدرتی وسائل کا استعمال بالکل بھی نہیں کیا جا رہا۔ آلٹائی ریجن کو باقاعدہ طور پر 1864 کو رشیا میں شامل کیا گیا۔ رشین سول وار کے دوران آلٹائی کو ایک جمہوریہ کا درجہ دیا گیا، لیکن آلٹائی نے رشین سول وار کے دوران جنگ میں حصہ نہیں لیا اور مکمل طور پر ایک نیوٹرل جمہوریہ کا کردار ادا کیا۔ 1922 میں اسے گورنو آلٹائی جمہوریہ کا نام دیا گیا۔ اس سے پہلے اس کا نام آلٹائی تھا، جسے 1992 میں ایک بار پھر آلٹائی جمہوریہ کا نام دے دیا گیا۔ جمہوریہ آلٹائی روس کی ان چند ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں زیادہ تر پہاڑی سلسلے ہونے کی وجہ سے یہاں پر روڈ کا سلسلہ بھی کچھ زیادہ اچھا نہیں، جبکہ لوکل سفر کرنے کے لیے ٹیکسی اور پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کی جاتی ہے۔ زیادہ ایمرجنسی کی صورتحال میں ہیلی کاپٹر سروس کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اس جمہوریہ میں مختلف مذاہب کو ماننے والے آباد ہیں۔ سب سے زیادہ عیسائی مذہب کو ماننے والے اس خطے میں آباد ہیں، جبکہ دیگر مذاہب میں ٹینگری، اسلام، بدھ مت اور ہندو مت کو ماننے والے یہاں پر آباد ہیں۔ اس جمہوریہ کی کل آبادی کے 6% پر مشتمل مسلم یہاں رہتے ہیں۔ اس جمہوریہ کا زیادہ تر حصہ بائیو ڈائیورسٹی کے طور پر جانا جاتا ہے، جو متنوع جنگلی حیات، برفانی چیتے اور بھیڑیوں کی آماجگاہ ہے۔ حالیہ کچھ عرصے میں آلٹائی کی سیاحت کی صنعت میں کافی زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی۔ دوستو جمہوریہ آلٹائی اور آلٹائی کرائی سوویت یونین کے دور میں شکار، ماہی گیری اور سیاحتی مقامات کے لیے مشہور تھے۔ یہ علاقہ ریفٹنگ، راک کلائمبنگ، گھوڑ سواری، شکار اور ماہی گیری کے لیے پوری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ آلٹائی نسل کے لوگ زیادہ تر خانہ بدوش زندگی بسر کرتے ہیں۔ یہ لوگ گھوڑے، بکریاں، بھیڑیں اور مویشی پال کر اپنی زندگی کی گزر بسر کرتے ہیں۔
इन लोगों का बुनियादी शिकार ताइगा जानवर थे, जबकि छोटे पैमाने पर कुछ लोग ज़राअत और माहीगीरी भी करते हैं। जनूबी अल्ताई के बेशतर लोग खेमों में रहते हैं। अल्ताई लोगों ने अपने रस्म व रिवाज और रहन सहन बदलना शुरू किए जब रूसी लोगों की यहाँ आमद हुई। अगरचे बहुत सारी आबादी ने अपने रस्म व रिवाज तब्दील कर लिए, अभी भी आबादी के कुछ लोग खेमों में रहते हैं। जमहूरिया अल्ताई का झंडा हल्के नीले और सफ़ेद रंग की 4 लाइनों पर मुश्तमिल है। ऊपर से नीचे तक पट्टियों की चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा मुख्तलिफ है। इस झंडे में 1992, 1994 और 2003 मुख्तलिफ औकात में तब्दीलियाँ की जा चुकी हैं। जमहूरिया अल्ताई का कैपिटल गोर्नो आल्टे है। ये शहर खित्ते का अहम सियासी और सकाफ़ती मरकज़ भी है। इस जमहूरिया से मशरकी और मगरबी साइबेरिया को मिलाने वाली तुर्कमानिस्तान साइबेरिया रेलवे का कुछ हिस्सा भी गुजरता है। अल्ताई की अहम सनतों में केमिकल इंजीनियरिंग, मशीन साजी और मेटल वर्किंग शामिल हैं। अल्ताई के खूबसूरत पहाड़ी सिलसिले की वजह से इस खित्ते की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा हो जाता है। जमहूरिया अल्ताई में मौजूद नदियों के बारे में मशहूर है कि वो वक्तन फ़वक्तन अपना रंग तब्दील करती रहती हैं। गर्मियों में जब बर्फ़ पिघलना शुरू होती है, जिसकी वजह से साफ़ पानी आना शुरू हो जाता है और गिदला पानी अपना रंग बदलना शुरू कर देता है। अल्ताई पहाड़ी सिलसिले की लंबाई 2000 किलोमीटर से ज़ायद है और औसत ऊंचाई 1.7 किलोमीटर तक है। सियाती लिहाज से यहाँ पर कोई इतने अच्छे होटल्स मौजूद नहीं, लेकिन हालिया कुछ अरसे में कुछ नए होटल्स खुले हैं। यहाँ पर खूबसूरत सियाती मकामात मौजूद हैं। तकरीबन हर साल 1 मिलियन से ज़ायद सियाह अल्ताई का सफ़र करते हैं और इस जमहूरिया के कुल रकबे का 25% यूनेस्को हेरिटेज साइट्स का हिस्सा है। कदीम सिल्क रोड भी इस खित्ते से तकरीबन 1000 किलोमीटर लंबाई से गुजरता है। ये रोड अल्ताई से रूस और मंगोलिया की सरहद तक जाता है। ये दुनिया का ख़तरनाक और खूबसूरत तरीन रास्ता भी जाना जाता है। इस रोड को 2014 में नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया का खूबसूरत तरीन रोड करार दिया था। अल्ताई लोग अपना सकाफ़ती लिबास पहनना पसंद करते हैं। मर्दों और औरतों का लिबास तकरीबन एक जैसा ही होता है, जो कि लंबी शर्ट पर मुश्तमिल होता है, जबकि सर पर भेड़ की चमड़ी से बनी हुई टोपी पहनी जाती है। अल्ताई लोगों की सकाफ़त रवायती लोक दास्तानों पर मुश्तमिल है। अक्सर रवायती म्यूज़िक के साथ लोक दास्तानें शाम को आग के गिर्द बैठकर सुनाई जाती हैं। लिसानी और सकाफ़ती लिहाज से जमहूरिया अल्ताई को 2 हिस्सों शुमाली और जनूबी हिस्सों में तकसीम किया जाता है। शुमाली अल्ताई के लोग उग्रेक नस्ल के लोगों से मिलते जुलते हैं, जबकि अल्ताई के लोग साइबेरिया और वस्ती एशिया के लोगों से मिलते जुलते हैं। 18वीं और 19वीं सदी में अल्ताई इलाका साइबेरिया में रूसी सल्तनत के कंट्रोल में आया। रूसी आबादकार इस खित्ते में पहुँचे, शहर और तिजारती चौकियाँ कायम की और अल्ताई के मकामी लोग आहिस्ता आहिस्ता रूसी हुक्मरानी के तहत आ गए। 20वीं सदी में अल्ताई खित्ते ने रूसी इनकलाब और इसके नतीजे में सोवियत यूनियन के क़याम के नतीजे में अहम सियासी तब्दीलियों का सामना किया। अल्ताई खुद मुख्तार ओब्लास्त 1922 में तश्कील दी गई। 1991 में सोवियत यूनियन की तहलील के साथ अल्ताई खुद मुख्तार ओब्लास्त अल्ताई जमहूरिया बन गया, जो रूसी फेडरेशन का एक वफाकी इलाका है। तब से अल्ताई जमहूरिया ने इक़्तिसादी तरक्की, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और अपने मुनफरिद सकाफ़ती विरसे के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल के साथ तरक्की की। आज अल्ताई जमहूरिया अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जानी जाती है। बहुत से सियाह इसके पहाड़ों, झीलों और कौमी पार्कों को देखने के लिए इस इलाके में आते हैं। अल्ताई लोग अपनी सकाफ़ती रवायात को बरकरार रखते हुए अपनी ज़ुबान, मौसीकी और लोक दास्तानों समेत जदीद ज़िंदगी के अनासिर को भी अपनाए हुए हैं। दोस्तों, आज की मेरी ये वीडियो रूस की जमहूरिया अल्ताई के बारे में थी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप पर शेयर करने के अलावा चैनल पर नए आने वाले सभी दोस्तों से गुजारिश है कि वो यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लें और साथ दिए गए घंटी के बटन को दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुक्रिया।